میری طرف سے میرے تمام دوستوں کو، عزیزوں کو، بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ تو پاکستان کی سیاست میں اب جو دلچسپ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے، تو پاکستان میں سیاست کے لیے بہت ضروری ہے سیاستدان کی سپیکنگ پاور بہت زیادہ ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو کی تقریر عوام کو قائل کیا کرتی تھی۔ نواز شریف کے چلے جانے کے بعد اس میدان کو عمران خان نے سنبھال لیا، اور عمران خان کی جو تقریر کا انداز تھا اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ تشریف لایا کرتی تھی، لیکن عورت ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاؤنٹر نہ کر سکتی تھی، کیونکہ جو زبان استعمال ہوتی تھی اس کا جواب وہ اس زبان میں نہیں دے پاتی تھی۔ تو اب نون لیگ نے جو میدان میں نیا جوان اتارا ہے، سلیمان شہباز عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں، اور بیرون ملک سے واپسی پر آتے ہی مائک سنبھال لیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے وہی زبان جو عمران خان کی تھی وہی زبان استعمال کرتے ہوئے اسے کاؤنٹر کیا، اور اب دونوں آپس میں آمنے سامنے ہیں۔ تو آئیے عمران خان صاحب کی اور سلیمان شہباز صاحب کی تقریروں کا موازنہ کرتے ہیں کہ دونوں میدان میں ہیں اور ان کی تقریریں کیا کرتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس میں 2 سال کرونا آیا تھا، جو ایک ایسی وبا تھی جس نے دنیا کی اکانومیز کو تباہ کر دیا تھا، کہ ہم نے اپنی اکانومی بچا لی، اپنے غربت بچا لی، اپنے روزگار بچایا لوگوں کا، اور ہمیں اپنی انڈسٹری بچا لی۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے۔ عمران خان کو شرم کرو، تم نے 4 سال پاکستان کے برباد کر دیے، اکانومی کا جو کھڈا کھود کے گئے ہو تم، 25,000 ارب، یہ میں نے خود حساب لگایا آ کے، 25,000 ارب نیٹ انکریز ہے پاکستان کے سوورن ڈیٹ میں، پاکستان کے قرضوں میں 25,000 ارب کا نیٹ انکریز ہے۔ یہ قوم سے جھوٹ بولتا رہا کہ جی میں نے قرضے لیے قرضے واپس کرنے کے لیے، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے اپنے دور میں 4 سالوں میں 25,000 ارب کا قرضہ لیا، اس کے اگینسٹ اس نے کیا کیا؟ وہ پیسہ کہاں گیا؟ اس کا حساب ہوگا، اس کے خلاف کیا ایسٹس بنے، اس پیسے کے اگینسٹ کون سے پروجیکٹس آئے پاکستان میں، یہ قوم کو جواب دے۔ تیل کی قیمتیں ریکارڈ پرائس پہ تھی، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی کرونا کی وجہ سے، سپلائی شارٹیجز کی وجہ سے۔ ہماری گندم 27.5 ملین ٹن ہماری گندم تھی، جو کہ ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ ہماری جو چاول تھا وہ 9.3 ملین ٹن تھا، جو ریکارڈ تھا۔ ہمارا جو مکئی تھی وہ 9.6 ملین ٹن تھی، وہ ریکارڈ تھی۔ اور ہماری آخری سال میں جو گنا تھا وہ تقریباً 90 ملین ٹن تھا، جو کہ ریکارڈ تھا کہ اگر ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس پہ دینے پڑتے تھے۔ یعنی ایک بجلی گھر کو جو انہوں نے، جب ان کو کانٹریکٹ دے دیا، انہوں نے جو سیٹ اپ کیے، اس میں سے اگر پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے پیسے پورے دینے پڑتے تھے۔ یہ گھڑیاں چوری کرتا رہا، پاکستان کی امانت تھی، دوست ملکوں نے دی، یہ وہ چوری۔ میں چیلنج کرتا ہوں اس کو چیلنج کرتا ہوں، یہ گھڑی بیچنے، اس کے پیسے لانے، اس کی رسید قوم کو پیش کرے، دکھائے وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی۔ یہ گھٹیا چور ہے، اس نے یہ ڈھونگ اور یہ ڈرامہ کیا امریکن سازش کا، اب اپنا جو ہے وہ کہتا ہے غلطی ہو گئی، ہر چیز پہ کہتا ہے میں غلطی ہو گئی۔ غلطی نہیں ہوئی، یہ ڈرامے باز شخص ہے، جھوٹا ہے۔ سائفر کے اوپر اس کی ڈرامے بازی سارے قوم کے سامنے عیاں ہو گئی کہ یہ کتنا جھوٹا اور غلط آدمی ہے۔ اور توشہ خانہ میں دیکھیں جو کچھ کر کے گیا ہے، تو اس کا انشاءاللہ حساب کا وقت آ گیا ہے۔
हम इसका पीछा छोड़ेंगे नहीं के लिए, क्योंकि ये जब नून लीग गई थी इंडस्ट्री उस वक्त बंद हो चुकी थी, तो और बेरोजगारी थी। हमारे जो ये मार्च की अब मैं बात कर रहा हूं, टेक्सटाइल का मजदूर नहीं मिल रहा था फैसलाबाद में, बाहर से लोगों को मजदूरों को मंगवाना पड़ता था। रिकॉर्ड हमारी जो ये 27.7 पे रिकॉर्ड हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही थी, जो आज 0.4% पे पहुंच चुकी है। साइफर के ऊपर कौम को गुमराह किया इसने, बाद में अमरीकियों के पांव पड़ गया जाके। हम तो कहते थे कि वेस्ट भी पाकिस्तान का दोस्त है, ईस्ट भी पाकिस्तान का दोस्त है। अब अपना जो है वो कहता है गलती हो गई, हर चीज पे कहता है मैं गलती हो गई। गलती नहीं हुई, ये ड्रामेबाज शख्स है, झूठा है। साइफर के ऊपर इसकी ड्रामेबाजी सारे कौम के सामने आया हो गई कि ये कितना झूठा और गलत आदमी है। और तोशा खाना में देखें जो कुछ करके गया है, ये इतना घटिया आदमी है, ये खवातीन तक गया। तो 4 साल इसने कोई गवर्नेंस नहीं की, 4 साल इसने सिर्फ विक्टिमाइजेशन की और अपना जो है ड्रामेबाजी की। तो अब इसको हम पीछा करेंगे, इसको कोई स्पेस नहीं देंगे, ये किसी भूल में है। और एक बात और, 190 मिलियन पाउंड का जो डाका पड़ा जब ये वजीर आजम था, जो NCA का केस है, वो एक टेस्ट केस है। 190 मिलियन पाउंड के अगेंस्ट जो बेनिफिट्स इसने लिए, इसको उसका भी जवाब देना है। और आखिरी बात, इसको टिरियन खान के केस का भी जवाब देना है। ये बताएगा कि टिरियन खान कौन है और इसका उससे क्या रिलेशनशिप है, और बताएगा कि ये कैसे सादिक और अमीन है। ये तो इसका कोई दीन ईमान नहीं है, दीन को बेचता है ये। जहां पे अपना घड़ियां चोरी होती हैं, इसके बाप के पैसे हैं, हिसाब किताब नहीं हो सकता। हर चीज का हिसाब होगा। हेलीकॉप्टर जो पिछले 5-6 साल इस्तेमाल हुआ, उसका एक एक पेनी का हिसाब होगा। इसके बाप के पैसे नहीं हैं ये। और इतनी बेगैरती और इतनी बेशर्मी के एक दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया ने एक ही घड़ी बनाई, वो मोनोग्राम के साथ एक ही घड़ी बनाई, इसने जाके बेच दी। वो प्रेसिडेंट जो UAE के मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने जो तोहफे दिए वो बेच दिए जाके। इखलाकियात की बात करता है ये। कहाँ है फरागोगी? क्यों भगाया उसको? फरागोगी को इसने पाकिस्तान से क्यों भगाया? अगर वो सच्ची है, अगर जो है वो मुर्शिद सच्ची है, तो लाएं उनको। अब आप बाहर बैठ के फिर रोना रो रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं। हम कौम को गुमराह नहीं होने देंगे, और इस कौम को आपको बताना होगा कि टिरियन खान कौन है। ये हम पूछ के रहेंगे। आप अपनी जबान को कंट्रोल में नहीं रखते। इमरान खान को शर्म करो। तुमने 4 साल पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए। इकोनॉमी का जो खड्डा खोद के गए हो तुम, 25,000 अरब, ये मैंने खुद हिसाब लगाया आके, 25,000 अरब नेट इंक्रीज है पाकिस्तान के सॉवरेन डेट में। पाकिस्तान के कर्जों में 25,000 अरब का नेट इंक्रीज है। ये कौम से झूठ बोलता रहा कि जी मैंने कर्जे लिए कर्जे वापस करने के लिए, ये झूठ है। इसने अपने दौर में 4 सालों में 25,000 अरब का कर्जा लिया। उसके अगेंस्ट इसने क्या किया? वो पैसा कहाँ गया? उसका हिसाब होगा। उसके खिलाफ क्या एसेट्स बने, उस पैसे के अगेंस्ट कौन से प्रोजेक्ट्स आए पाकिस्तान में, ये कौम को जवाब दे। तेल की कीमतें रिकॉर्ड की प्राइस पे थी, सारी चीजें महंगी हो गई कोरोना की वजह से, सप्लाई शॉर्टेजेस की वजह से। हमारी गंदम 27.5 मिलियन टन हमारी गंदम थी, जो कि रिकॉर्ड था पाकिस्तान की तारीख में। हमारी जो चावल था वो 9.3 मिलियन टन था, जो रिकॉर्ड था। हमारा जो मकई थी वो 9.6 मिलियन टन थी, वो रिकॉर्ड थी। और हमारी आखिरी साल में जो गन्ना था वो तकरीबन 90 मिलियन टन था, जो कि रिकॉर्ड था। ताकि अगर हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, हमें कैपेसिटी पेमेंट्स पे देने पड़ते थे। यानी एक बिजली घर को जो इन्होंने, जब इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इन्होंने जो सेटअप किए,
اس میں سے اگر پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے، پیسے پورے